ओम शांति 11 अगस्ट 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 4 फेब्रुआरी 2001 मुरलीर सारांश समय अनुसार स्वराज्य अधिकारी होई समस्त आत्मिक साधन गुड़ी तीव्र गति रे कार्य लगाओ। समय अनुसार स्वराज्य अधिकारी होई समस्त आत्मिक साधन गुड़ी तीव्र गति रे कार्य लगाओ। आज बाप दादा विश्वर सबु आडर निजर स्वराज्य अधिकारी पिला मानकर राज्य सभा को देखुछंती। प्रत्येक संतान जणी जणी स्वराज्य अधिकारी पवित्रता रूपी आलोकर मुकुटधारी एवं अधिकारर स्मृतिर तिलकधारी निज निजर भ्रुकुटी रूपी अकाल सिंहासन अधिकारी रूपरे देखा जाउछंती। वर्तमान समय रे तुमे माने जेतिकी स्वराज्य अधिकारर अनुभव निज भितरे करूछ सेही अनुसारे विश्व राज्य अधिकारी मध्य निश्चित हेब। मु किए बा मोर भविष्यत कौन ताहा वर्तमानर स्वराज्यर स्थिति द्वारा निजे निजको देखि परिबो। बाप दादा प्रत्येक संतानर सदा स्वराज्यर स्थिति को देखुथिले। प्रत्येक कर्म करुथिले मध्य लौकिक तथा अलौकिक कार्य करुथिले मध्य निरंतर स्वराज्य अधिकारीर निशा केते समय एवं केते मात्रा रे रहुछि। काहेकि ना केतेक पिला निजर स्वराज्यर स्मृति को संकल्प रूपरे मने पकाउछंती। मु आत्मा अधिकारी अटे गोटिए हेला संकल्प रूपरे भाबिबा, बारंबार स्मृति को ताजा करी चालिबा मु ही अटे। द्वितीयटी हेला अधिकार स्वरूपरे निजको अनुभव करिबा एवं एही सबु कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मानक उपरे एवं मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथी मानक उपरे राज्य करिबा। सेमानकु निजर अधिकार आधार रे चलाइबा। जेपरि तुमे पिला माने अनुभवी अट जे सबु समय रे बाप दादा तुम मानकु श्रीमत आधार रे चलाउछंती एवं तुमे समस्ते तांकर श्रीमत अनुसारे चालुछ। चलाइबा वाला चलाउछंती, चालिबा वाला चालुछंती। सही भली हे स्वराज्य अधिकारी आत्मा माने कौन तुम मानकर स्वराज्य रे तुमर समस्त कर्मेंद्रिय गुड़िक अर्थात कर्मचारी माने तथा तुमर मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथी माने समस्ते तुमर आदेश मुताबक चालुछंती। गोटिए दुईटी कर्मेंद्रिय केबे केबे नखरामी करुनाही तो तुम मानकर राज्य लॉ एंड ऑर्डर अर्थात आईन एवं श्रृंखला परिवर्ते लव एवं लॉ रे अर्थात स्नेह एवं मर्यादार संतुलन द्वारा यथार्थ रीति रे चालुछि तो कौन भाबुछ समस्ते ठीक ठाक चालुछंती ना किछि किछि ठीक ठाक चालुछंती किछि किछि एपट सेपट करूछंती। जेबे कि तुमे कहुछ मोर हाथ मोर संस्कार मोर मन मोर बुद्धि तेबे मोर उपरे मूर अधिकार अछि तो ना केबे केबे मोर अधिकारी होई जाउछि केबे मु अधिकारी होई जाउछि। तेणु हे स्वराज्य अधिकारी आत्मा माने समय अनुसारे एबे सर्वदा एवं सहज भावरे अकाल सिंहासनर अधिकारी होई रुह। तेबे जाई अन्य आत्मा मानंकु बाबांक द्वारा मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर अधिकार तीव्र गति रे प्राप्त कराई परिबो। समयर डाकरा एबे तीव्र गति रे एवं विशाल रूप रे हेउछि। एहार गोटिए छोटिया रिहर्सल अर्थात पूर्वाभास मध्य देखिल एवं सुनिल। गुजरात और महाराष्ट्र रे भूमिकंप होई गला। एका साथी रे बेहद्र नक्शा देखिल ना। चित्कार करिबा मध्य बेहद रे मरिबा मध्य बेहद रे
ଏବଂ ମରିବା ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ତୁମ ଭଳି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଚେକ୍ କର। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବ ତେବେ ଏହିଭଳି କରିବ, ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଆସିଲେ ଏହିଭଳି କରିବ, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ଏହିଭଳି କରିବ। ସେହିଭଳି ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସର୍ବ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଯୋଗର ଶକ୍ତି, ସ୍ନେହ ରୂପୀ ଚୁମ୍ବକ, ଏହି ସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତ? ସର୍ବଶକ୍ତି ଅଛି ତ? କାହାକୁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦରକାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଦେବ, ତେବେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ କି? ଯେପରି କାହାକୁ ପାଣି ଦରକାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ 36 ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ଦେଇଦେବ, ତେବେ କ'ଣ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ? ତେବେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ନିଜର ଅଶରୀରୀ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହା ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ମିଳିଛି, ସେହି ସବୁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ଏମିତି ନୁହେଁ ତ ଯେପରି ସମାଚାରରେ ଶୁଣୁଛ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରୁ ଆସିବା ପରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା। ତେବେ ସାଧନତଃ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ନା? ସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ହେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନେ, ତୁମର ସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତ? ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି ତ? ଯଦି ଆଦେଶ ଦେଲ ବା ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତିକୁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ହାଜର ହୋଇଯାଉଥିବ ଏବଂ କହିବ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହାଜିର। ଏହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଦେଇପାରିବ? ଯଦି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲୁଛି ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ହେବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି। ଶୁଣାଇଲୁ ନା, ଏହା ତ ପୂର୍ବାଭାସ ଅଟେ। ଏହା ତ 6 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା, ଏବେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ, ତାପରେ ନାଗରା ବାଜିବ। କ'ଣ ଡରିବ କି? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଡରିବ? ତେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି? ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କାହାକୁ 4 ଭୁଜା, କାହାକୁ 6 ଭୁଜା, କାହାକୁ 8 ଭୁଜା, କାହାକୁ 16 ଭୁଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭୁଜା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିର ସୂଚକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କର। ଏଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସମୟ ଆସିଲେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଜାଗ୍ରତ ବା ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ। ବରଂ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାହା ଦେଖ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ତ ମାଲିକ ହିଁ ଅଟେ, ଏଭଳି ନୁହେଁ। ମାଲିକ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦିଅ ଏବଂ ଚେକ୍ କର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ରାଜାର ଲଭ୍ ଏବଂ ଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ? ଆଦେଶ ଦେବ ମନ୍ମନା ଭବ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଯାଉଥିବ ନକାରାତ୍ମକ ତଥା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନା ଆଡ଼କୁ। କ'ଣ ଏହାକୁ ଲଭ୍ ଏବଂ ଲ କୁହାଯିବ? ଆଦେଶ କରିଥିବ ମଧୁରତା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କ୍ରୋଧର ମହାରୂପ ନହେଲେ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଯଦି ଆବେଶ
ବା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣିଆ ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଆଦେଶ ମାନିବା କୁହାଯିବ? ତୁମେ ଆଦେଶ ଦେବ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ରଚିତ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାତାବରଣ ଅନୁସାରେ ଭାବନା ଆସିବ ମୋତେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏହିଭଳି ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ତ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। କ'ଣ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଝୁକିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୋତେ ହିଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୋତେ ହିଁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କ'ଣ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା? ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କର। ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ଦେବାର, ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବାର, ମନର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏହିଭଳି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯିଏ ଯେତିକି ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଏବଂ ବିଶାଳ ରୂପରେ ସେବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଚେକ୍ କର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିପାରିଛି। ଆତ୍ମା ମାଲିକ ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ଦରକାର। ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ମାଲିକ ଏହି ସାଥୀ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି। ସ୍ୱରୂପରେ ଯଦି ନିଶା ରହିଥିବ ତେବେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଆଗରେ ଜି ହଜୁର ଜି ହାଜିର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଆଜି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକଟ କର। ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ କହୁଛ ନା ବାବା ତ ଏହିଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ହୋଇନାହିଁ। ଏହାପରେ କହିବ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ତାହା ହୋଇଗଲା, ସହଜରେ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତୁମେ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ସଂସ୍କାର କାହିଁକି ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି? ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର କାହିଁକି ଭସ୍ମ ହେଉନାହିଁ? କାହିଁକି? ସଂସ୍କାର ତ ତୁମ ଆଦେଶରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ମାଲିକପଣିଆର ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ 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 ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଉଡ଼ିବାର କଳା ଦ୍ୱାରା ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଖୁସି ଦରକାର, ଯାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦରକାର, ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ଏହିଭଳି ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେପରି ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପାଣି ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିଗଲା। ଖାଇବା ମିଳିଗଲା, ତମ୍ବୁ ମିଳିଗଲା, ସାହାରା ମିଳିଗଲା। ସେହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଶକ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଖୁସି ମିଳିଗଲା। ଏହିଭଳି ଅନ୍ତବାହକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ବାହନ ହେବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବ, ସାଧନ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏବେ ନିଜର ସେହି ରୂପ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକଟ କର। କେତେ ସବୁ ଫରିସ୍ତାମାନେ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସକାଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବେ ଶକ୍ତିମାନେ ଆସିଗଲେ। ଯେଉଁ ଗୀତ ତୁମେ ବଜାଉଛ ନା, ତେବେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିତା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ଶୁଣିପାରିଲ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ କରିଆସିଛ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ହୋଇଛି ତାହା ସମୟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡରି ଯାଉନାହଁ ତ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମାଚାର ଶୁଣି ବା ଦେଖି
ଡରି ଯାଉଛ କି? ଏହା ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତୁମ ପାଖରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ପୁଣି ବି ସେମାନେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଏବେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଅକାଳ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ରୁହ। ତଳ ଉପର ହୁଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏହିମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଏହିମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଏହିମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଂହାସନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ ନାହିଁ। ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଅଧିକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକାର ରଖ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଳ୍ପରେ ଏହି ଥର ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଭଲ କରିଛ। ସାହସ କରି ପହଞ୍ଚି ତ ଯାଇଛ ନା? ଯେଉଁମାନେ ବସିଗଲେ ସେମାନେ ବସି ତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ଜାଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାହସ କମ୍ ତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ସାହସୀ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ହୁଅ। ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ମରିବା ବାଲା ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୟ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଭୟ ହୁଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ସହଯୋଗ ଦିଅ। ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୟାଶୀଳ ଭାବନା ରଖି ସହଯୋଗ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଭୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂତ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭୂତ ବାହାରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୟର ଭୂତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରିବ। କେବଳ ମରିବା ବାଲାଙ୍କର ଭୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି କଥାର ଭୟ। ତେବେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କେତେ କଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ଭୟ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ପୁଣି ବି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସବୁ କଥାରୁ ନିର୍ଭୟ ରହିବାର ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ। ତାହା ହେଲେ ଭୟ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥା ଲୁଚି ରହିଥିବ, ତେବେ ଭୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଦିଲ୍ ସଚ୍ଚା ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି, ତେବେ ସାହେବ ମଧ୍ୟ ରାଜି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନରେ ପରମାତ୍ମ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ଗ୍ରୁପ ହାତ ଉଠାଅ। 700 ପାଖାପାଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଛ, ଭଲ କରିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସେବା ପାଳି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। 4000 ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ 4000ଙ୍କୁ 4 ପଦ୍ମ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭଲ କରିଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାର ଶୋଭା ଥାଏ। କାରଣ ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସହିତ ପାଖାପାଖି ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ନା? ନଚେତ୍ କିଏ ପଚାରିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିଛି କି ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିଛି? କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଦାଦୀମାନଙ୍କର ଦାଦାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଖୁସି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛ? ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସେଣ୍ଟରରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛ? ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 50-100 ଜଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ହଜାର ହଜାରଙ୍କର ସେବା କରୁଛ। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାରଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ନା, ଭଲ ସେବା କରିଛ, ଭଲ ସେବା କରିଛ, ଏହା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଥମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଡବଲ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେବାର ମେୱା ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଏବଂ ଜମା ଖାତାରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଡବଲ ଫାଇଦା ହୋଇଗଲା ନା? ଏବେ ତ ଅଧିକାଂଶ ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବା
ଶିଖି ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି, ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଭଲ କରିଛ, ଅଭିନନ୍ଦନ। 100 ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କର ସମର୍ପଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, 100 ଜଣ କୁମାରୀ ଉଠ, ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଯେଉଁଠାରେ ବି ଟିଭି ଅଛି ସେଠାରେ ଦେଖାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏମିତି ତ ସମର୍ପଣ ହୋଇସାରିଛ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣର ପକ୍କା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିବା ଦରକାର। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟାମ୍ପ କେବେ ବି ଲିଭି ପାରିବ ନାହିଁ। ପକ୍କା ଅଟେ ନା? ପକ୍କା ପକ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ 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 ପକ୍କା ଅଟେ, ସେମାନେ ଏହିଭଳି ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ପକ୍କା ତ? ନାମଟି ଯେହେତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମହାନତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଇବ ନା। ବହୁତ ଭଲ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅରବ ଖରବ ଥର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ନିଜର ଉଡ଼ିବାର କଳା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସକାଶ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଆସ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସ। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶର ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ସ୍ୱଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହ ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ସ୍ଥୂଳ ସହଯୋଗୀ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଚଲାଉଥିବା, ସର୍ବଦା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମିକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଥିବା, ମୁଁ ଆତ୍ମା ରାଜା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବାର କଳା ଦ୍ୱାରା ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସକାଶ ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିଲ୍ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଆମର ନିମିତ୍ତ ଦାଦୀମାନେ, ଦାଦାମାନେ ଯେହେତୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ନା ତୁମେମାନେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜଗଦୀଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି? ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ଶରୀର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛ। ଏମିତି ତ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଇଛ। କ'ଣ ଦେଇ ଦେଇଛ ନା ଦେବାର ଅଛି? ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମକୁ ସାକାରରେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାକାର ରୂପରେ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ପୁରା ଏହି ଗ୍ରୁପଟି କ'ଣ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ଅଟେ? ଅଟେ ନା? ଦାଦି ଜାନକୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚଲାଇବା ବାଲା ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଲ୍ର ସହିତ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତ ଗାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ନା? ମେରା ବାବା ଗୀତ ଗାଇବା ଜାଣିଛ ତ? ସହଜ ଅଟେ ନା? ମୋର ବୋଲି କହି ନିଜର ତ କରିନେଇଛ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ। ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ ନା? ତେବେ ବାନ୍ଧିଲା ବାଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ନା ବନ୍ଧା ହେବା ବାଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ? କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା? ବାନ୍ଧି ହେବା ବାଲା କେବଳ ବାନ୍ଧିବାର ଉପାୟ ତୁମକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବାନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ, ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେ କରି
ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ମନୋଭାବ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ମନୋଭାବ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ଯଦି ଏହିଭଳି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ କେବେ ବି କାହା ପ୍ରତି ବା ନିଜ ପ୍ରତି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ରହିଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଅଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ହେଲା କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ହେଲା ଶାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ହେଲା କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ହେଲା ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶରୀର ସହିତ ଯାହା ଦେଖୁଛ ନୟନେ, ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇବ ଜାଣି ରଖ ମନେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳ ହେଲା ଉପନୀତ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମନୁ ଭୁଲି ଯା ତୁରିତ। ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସଭିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସଙ୍ଗମରେ ପରମାତ୍ମା ଆସନ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ। ରାବଣ ରାଇଜ ଏବେ ସମାପତ ହେବ, ଦୈବୀ ଗୁଣରେ ସର୍ବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ଜାଣିଲେ, ଜାଣି ରଖ ସ୍ଥିତି ତୁମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ଭଲେ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ରଖ, ଡ୍ରାମାର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖ। ସଭିଙ୍କୁ ଦେବଟି ପରିଚୟ ବାବାଙ୍କର, ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ାଇବ ଅନ୍ୟକୁ ସତ୍ୱର। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟଇ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ପରା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟରେ କର୍ମ କରୁଥା ନିଆରା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ଦିଅ। ବାହା ବାବା ବାହା ଭାଗ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଥାଅ, ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲେ ରହିବନି ଡର,